அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் மெடல்ஸ் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவிற்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். सबको नमस्कार. गोल्डन मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम कविगण कृपा, इसके अंतर्गत महान राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कुछ कविताओं के बारे में कुछ जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं. இந்தியனுடைய புகழ்பெற்ற தேசிய கவிஞராகிய மாக்கல்நாள் சதுர்வேதி அவர்களுடைய சில கவிதைகளை நாம் இன்று அதனுடைய சிறப்புகளை, அதாவது காவியகத் விசேஷாய் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். இது பிரவீன் உத்தரா படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளது. படித்து பயன்பெற அழைக்கின்றேன். இந்த தலைப்பு கவிகண கிருபா என்னும் தலைப்பிலே வரக்கூடியது. நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து பயன்பெற அன்போடு வேண்டிக்கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாக்கன்லால் சதுர்வேதி, இவருடைய புனைப்பெயர் ஏக் பாரதிய ஆத்மா. இவருடைய புனைப்பில் தெரியும் இவர் எந்த அளவுக்கு தேசபக்தி நம்பியிருக்கிறார். ஏக் பாரதிய ஆத்மா. நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். ஒரு பூவை பார்த்து சொல்கிறார். कवि कहते हैं, एक फूल का जो माली उस फूल को तोड़ने आता है. அந்த பூவை பறிக்க வருகிறான் அந்த தோட்டக்காரன். அந்த தோட்டக்காரனை பார்த்து அந்த பூ சொல்லுதாமா, माली से वो फूल कहता है, तुम मुझे तोड़कर क्या करोगे. वो क्या जवाब देगा? कुछ नहीं देता. तो वो फूल स्वयं अपने आप कहता है, फूल माली है माली, चाक नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथता जाऊं. चाक नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथता जाऊं. तुम मुझे ले जा करके देव कन्याओं के गहनों में, आभूषणों में से गूंथ कर उसकी शोभा बढ़ाना मैं चाहता हूँ. लेकिन फूल कहता है मुझे उसकी आशा नहीं, मतलब इच्छा नहीं, चाक नहीं. चाक नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं. अच्छा, एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए एक फूल, इस फूल को लाकर देने वाला है. वो भी अच्छा काम है. लेकिन वो फूल कहता है नहीं, मुझे उसकी चाक भी नहीं है. चलिए, और क्या चाहिए? चाक नहीं मैं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं. अच्छा, सम्राट मर गए हैं, इस देश के सम्राट मर गए हैं, इस राज्य के राजा मर गए हैं, उसके मरे हुए शव पर मैं तुमको ले जाकर डालूं. क्या ये सौभाग्य है ना? तो फूल तो देता है नहीं, मुझे इसकी भी चाक नहीं. सही, चाक नहीं देवों के सिर पर चढ़ो. चाक नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, अपने भाग्य पर निकलाऊं. ठीक है, तुमको मैं देवताओं के सिर पर बिठाऊंगा. तुम कहोगे देखो मैं कितना बड़ा बन गया. கவியரசு கூறுவார் ஒரு இடத்துல, பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது, கருடா சௌக்கியமா. அந்த கருத்து சொல்லுதாமா, யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே. கருடன் சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது. ஸோ सांप और मयूर में बैर है. सांप मयूर को देखकर, मोर को देखकर डरता है. लेकिन मोर वो सांप अब कहाँ है? भगवान शंकर के, शिव जी के
सिर पर चढ़ के खड़ा है। वो उससे पूछता है, किससे पूछता है? मोर से पूछता है। वो शांत, मोर जी कैसे हैं? ठीक है, हाउ आर यू हैप्पी? तो कितना बड़ा घमंड है उसके, क्योंकि उसका रहने का स्थान ऐसा है। इस प्रकार मैं देवों के सिर पर तुमको चढ़ाऊँ, तुम गर्व करोगे ना, हाँ मैं कहाँ बैठा हूँ? देवों के सिर पर बैठा हूँ, நான் தேவனுடைய தலைமையில் அமர்ந்திருக்கிறேன். எப்படி அந்த பாம்பு சொல்லிச்சோ அதுபோல் நீ சொல்லாமே என்று அந்த பூக்காரன் சொல்கிறாமா. அப்போ அந்த பூ சொல்லுதாமா, चाग नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इडला. சரி, तुमको क्या चाहिए बताओ ना. இவனை சோது போயிட்டான். என்னப்பா தேவை சொல்லுப்பா, என்னப்பா விரும்புகிற என்று கேட்குறாமா. உடனே அந்த பூ சொல்லுதாமா. वो फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली. वनमाली कृष्णा, हे लॉर्ड कृष्णा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम पेक. நீ அந்த பாதையில் என்னை எரிந்து விடு, த்ரோயிற்று, என்னை எரிந்து விடு, போதும் வேணும் வேண்டாம். இந்த பாதையில் मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जिस पर जागे वीर अनेक. हमारे सैनिक अपने देश के लिए अपने सिर भी त्यागने के लिए, हमारे सैनिक जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर मुझे बिछा देना. वे अपने पाँवों से, अपने जूतों के पाँवों से मुझे कुचल कर चले जाए, वही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है. அந்த பூ சொல்லுதாமா, தோட்டக்காரா கண்ணா, இங்கே தோட்டக்கார கண்ணா, கண்ணா வரமாயிரு கிருஷ்ணன், நீ என்னை பருத்துக்கொள். நாட்டுக்காக உயிரையே தியாகம் செய்ய போகின்றார்களவா, மார்ச் ஃபாஸ்ட் கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா நம்ம நாடு வீரர்கள், அவர்கள் போகின்ற பாதைகளை என்னை போட்டுவிடு. அவர்கள் தன்னுடைய பூட்ஸ் காலால் என்னை மீட்டு கொண்டு போகட்டும், எனக்கு அதுதான் பெருமை தவிர நீ சொன்ன மாதிரி இத்தனை பெருமைகளும் எனக்கு இல்லை என்று அந்த குர்போவின் வாயிலாக தன்னுடைய தேசபக்தியை எடுத்து காட்டியவர் மக்கள்லால் சட்டர்ஜி. அவருடைய புனைப்பெயர் பாரதிய ஆத்மா. जन्म व शिक्षा दीक्षा. आपका जन्म सन 1889 में होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ था. आपके पिता नंदलाल चतुर्वेदी एक अध्यापक थे और टीचर आगिंदा. आपने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी और गुजराती भाषाओं का अध्ययन किया. आपके पिता वैष्णव भक्त थे. उनकी भक्ति भावना की छाप बचपन से ही आपके मन पर पड़ी. அவருடைய அந்த வைஷ்ணவ பக்தி இவருடைய மனதிலும் முத்திரை பதித்தது. कहा जाता है कि राष्ट्रीय धारा के प्रबल कवि होते हुए भी आप अपने भक्तों की सी सरल भाव कथा देखने को मिलती है. தேசிய கவிஞராக இருந்தபோது கூட வலுவான கவிஞர் தேசியத்தில் பாரதியை போல இருந்த போதிலும் அவரிடத்தில் பக்தர்களுக்கே ஒரு அந்த உணர்ச்சி பெருக்கு இருக்கிறது. राष्ट्र देवता का गान गाते वक्त आप अपने मोहन को भूल नहीं पाए. இதுதான் தேசிய பாடலை பாடினா கூட அப்பொழுதும் அவருடைய மோகன்னா அதாவது கண்ணனை அவர் मुझे तोड़ लेना वनमाली. वनमाली मोहन लाल कृष्णा. व्यक्तित्व. आपका साहित्यिक उपनाम एक भारतीय आत्मा है. इवरुடைய इलक्य पुनैपेयर एक भारतीय आत्मा. आप कर्मठ राष्ट्र सेवित செயல் வீரர். आपकी काव्य साधना राजनीतिक हलचलों के मध्य विकसित हुई थी. பாரதிய போல தான் இவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையானது, காவிய சாதனையானது அரசியல் சிக்கலுக்கு மத்தியிலேயே வளர்ந்தது. ஜெயிலு போடுவாங்க, வருவார், மறுபடியும் எழுதுவார், மறுபடியும் ஜெயிலு போடுவாங்க, போயிட்டு வருவார், மறுபடியும் எழுதுவார், தொடர்ந்து கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வருவார். साहित्य और राष्ट्र की सेवा आपके लिए अलग वस्तुएं नहीं रही.
இப்போ இலக்கிய சேவையும் தேசிய சேவையும் வெவ்வேறு ரெண்டு தான் ஒன்று தான். स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में बार बार आपको कारावास का दंड भोगना पड़ा. कड़ू சிறைவாசம் தண்டனையை 2 ரூபத்தில் போட்டுவாங்க. அதான் காராவாசம், இருட்டு அறையில் போட்டுவாங்க. आपके राष्ट्र प्रेम का आधार है பலி பாவனா. அதுதான் அவருடைய இந்த தேசிய பணிக்கு அடிப்படை கேட்டால் பலி பாவனா, தன்னையே பலியாக அர்ப்பணிப்பது. राष्ट्र हित के लिए अपनी बलि देने से बढ़कर अन्य आपकी कोई साध नहीं. வேறு சாத்திய தவத்துவம் கிடையாது. நாட்டுக்காக தன்னையே பலி கொடுப்பதை தவிர வேறு பெரிய மிகப்பெரிய தவமாக இருக்கிற இல்லை. आपके भावोगार में आत्मविश्वास, भक्ति और भावुकता का अद्भुत समावेश मिलता है. இவருடைய உணர்ச்சி பெருக்கிலே தன்னம்பிக்கை ஒரு பக்கம், பக்தி ஒரு பக்கம், உணர்ச்சி பெருக்கு ஒரு பக்கம், இப்படி 3 விதமான சங்கமும் இருக்கிறது. आपको साहित्य उपनाम एक भारतीय आत्मा 100% आपके சார்த்தக் துபாய் இவருடைய புனைப்பெறாகிய ஏக் பாரதிய ஆத்மா என்பது 100க்கு 100 பொருத்தமாகத்தான் உருவாகி இருக்கிறது, நிரூபணமாக இருக்கிறது. 100% 100க்கு 100. கிருதித்துவ हिम क्रीडनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य सेवा आदि आपकी सफल कृतियाँ हैं. सम्मान. हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आपको साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया था. अनेक हिंदी संस्थाओं और सरकारों ने आपकी साहित्य कृतियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मान किया था. எத்தனையோ இந்தி நிறுவனங்களும் அமைப்புகளும் அரசாங்கங்களும் இவருக்கு ரொக்க பரிசு கொடுத்து இவருடைய இலக்கிய பணியை கௌரவித்தது. मृत्यु. आपकी मृत्यु सन 1968 में हुई. काव्यगत विशेष साहित्य पठित पद्य संग्रह में आपकी दोनों कविताएं मोमदीप मेरा और संध्या के बोल आदि संग्रहित हैं. இந்த பாடப்பகுதியிலே பிரவீன் உத்தராத் பாடப்பகுதியிலே 2 கவிதைகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன. இவருடைய கவிதைகள் ஒன்று मोमदीप मेरा संध्या के बोल. भाव पक्ष. मोमदीप मेरा ये कवि की छायावादी कविता है. सूर्य और चंद्र जगत को रोशनी देते ही हैं. सूर्यனும் சந்திரனும் உலகத்துக்கு ஒளியை தருகின்றன உண்மைதான். परंतु इनके अभाव में मोमबत्ती ही जगत को प्रकाश देता है. இவர்கள் இல்லாத போது மெழுகுவர்த்தி தான் அனைவருக்கும் ஒளியை தருகிறது. ये मोमदीप हमेशा हमारा साथ देता है. எல்லாவற்றையும் இருக்கும். இதே கண்டா படம் என்ன படம் மெழுகுவர்த்தி எப்போதும் நமக்கு துணை இருக்கும். जैसे जब चाहो मिल जावे, जब चाहो मिट जावे. நாம் விரும்பும்போது எடுத்துக்கலாம், விரும்பாத போது அணைச்சிக்கலாம். तमसे जब तुमुल युद्ध. இருட்டோடும் இதனோடும் எப்போதுமே பயங்கரமான போர் உண்டு. யாரெல்லாம் முதல்ல சொல்லி தனே தௌட் ஜுட்டு ஜாவே. சம்டைம்ஸ் வந்து சேசிங் வந்துடும், யார் மேலே போகிறது இருக்கதுக்கும். जूझों के रक्तपथ का ज्वलित लघु चितेरा. எரிகின்ற சிறிய ஒரு தீப்பிழம்பது அது சிக்கலுக்கு அந்த நடுவிலே தேர் சக்கரம் போன்று சுற்றி வருகிறது. அந்த இது मोमदीप मेरा. संध्या के बोल. प्रस्तुत कविता प्रतीकात्मक कविता, सिंबॉलिक स्टाइल कविता. इसमें कवि ने पक्षी के माध्यम से अपने प्रगतिवादी विचारों को अभिव्यक्त किया है. ஒரு பறவையை மீடியா வச்சு தன்னுடைய முன்னேற்ற கருத்துக்களை
சீர்திருத்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பாரதியை போல. कवि को प्रगति अच्छी लगती है और मुनेत्र பிடிக்கும் लेकिन प्रगति के मार्ग की बाधाएं उनको पसंद नहीं है. ஆனால் அந்த முன்னேற்ற பாதையிலே வருகின்ற தடைகள் இன்னல்கள் அவருக்கு பிடிக்காது. वे कतनी से अधिक कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं. காந்தியை போல करो पहले कहो पीछे யூ ஆர் டைங் பாட் காந்தி. அதுபோல் சொல்வதுக்கு அப்புறம் தான் முதல்ல செய்யணும், அப்புறம் தான் சொல்லணும். உஷா சந்தியா தோனமே லாலி होती है. காலையிலே வரும்போது கிழக்கிலே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும், சிறப்பாக இருக்கும். சரி, சந்தியா மாலையிலே மேற்கே பாருங்கள், அப்போதும் அங்கே சிறப்பாக இருக்கும். பகவாசின் கிஸ் பிரிய கிஸ்கி கர்வாலி होती है. பகவாசினாக்கா உணர்வது. லேடிஸ் செப்பு பேசிட்டே இருப்பாங்க, வாயாடி இருப்பாங்க. யாருடைய வீட்டுக்கு அதையாவது உணராமல் இருக்கிறாளா, வாய் பேசாமல் இருக்கிறாளா? எல்லாரும் பேசுவாங்க. ஒன்றுக்கொன்று இதாக நினைச்சதில்லை. तारे ओडे जब रात सुहानी आती है. இரவு அழகான இரவு அது வருகிறது. எப்படி வருகிறது? தன்னுள்ளே ஸ்டார்ஸை போர்த்தி கொண்டுதாமா, வானிலே நட்சத்திரங்களை போர்த்தியவாறு வருகிறது இரவு. யோகிக்கு நிஸ்புருக அடல் காணி ஆத்தி. அப்போ வரும்போது எப்படினாக்கா ஒரு யோகிக்கு அவனுக்கு எதுவுமே ஆசை இல்லாமல் இருக்கும். ஆசை இல்லாத ஒரு அசைக்க முடியாத கதை வர மாதிரி இரவு வருதான். நீடோங்கோ லவ்டேயி பாத்தே முஜே பவத்து. நான் ஒரு பறவை போல எப்போது இந்த மாலை ஆனவுடனே இரவதோடனே நானும் பறவை போல என் கூடுகளுக்கு செல்லத்தான் விரும்புகிறேன். அதான் பிடிக்குது. நீடோங்கு துஷ்மன் காத்து நெய் ஆத்தி முச்சுக்கோ. ஆனால் அந்த எதிரிகளை அந்த கூடுகளை எதிரியாக வைத்து தாக்குது எனக்கு பிடிக்காது. कलापक्ष. कवि के हृदय में राष्ट्रीयता का राग है. देशीय रागम पाड़िकोंडिरुक्किरदु. इसलिए काव्य सौष्ठव आपको रचनाओं में नहीं के बराबर है. இல்லை இந்த ஜெயசங்கர் பிரசாத் மாதிரிலாம் காவிய சிறப்புகள் அவருடைய கவிதைகளில் இருக்காது. டேட்டா பாரதிய மாதிரி. फिर भी राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की कल्पना में वीर रस का चित्रण இருந்தாலும் தேசபக்தி சொல்லும்போது தேசத்தோட பற்றை சொல்லும்போது அங்கே வீரச்சுவை இருக்கிறது. चंद योजना आपकी रचनाओं में चौपाई और बरवई चंद का प्रयोग हुआ है. इवरुடைய படைப்புகளில் चौपाई बरवई ஆகிய யாப்புக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. कहीं कहीं मुक्तक चंद का प्रयोग मिलता. அங்கே முக்தர் மேலே பார்த்தா முக்தர் தான். இதில் मैं फर्स्ट मेरा बचना भाषा और शैली. आप बहुभाषा विद हैं, पलमொழி विदकर. इसलिए आपकी रचनाओं में अन्य भाषाओं के शब्द भी मिले हुए हैं. ஆகவே இவருடைய படைப்புகளிலே வேற்று மொழியிலிருந்து கூட வார்த்தைகள் கலந்துள்ளன. आपकी भाषा में प्रवाह, सरलता, सुबोधता, प्रभावोत्पादकता के साथ कहीं कहीं दुरूहता भी है. இவருடைய மொழியிலே வேகம் இருக்கிறது, எளிமை இருக்கிறது, நன்றாக புரிகிறது, அதனால் எழுச்சி ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கிறது, அத்தோடு கொஞ்சம் கடினமாகவும் இருக்கிறது. துருகதாபியை கठिनताபியை. निष्कर्ष बड़े भावुक भक्त कवि हैं. उन्नति पेरुक्कु मिक्क भक्त कविஞர் ஆவார். राष्ट्रीय कविताओं में भी कोमलता और रसाभास का समावेश आपकी बड़ी विशेषता है. தேசிய கவிதைகளிலே கூட இந்த சாஃப்ட்னஸ் மென்மையான தன்மையும் அதில் சுவையை தருகின்ற உணர்வுகளும் இரண்டும் அடங்கியிருப்பது இவருடைய மிகப்பெரிய சிறப்புன்னு சொன்னார். इनकी जो एक कविता है मोमदीप मेरा, उसके बारे में विचार करेंगे. ये सारांश है. माखनलाल चतुर्वेदी कवि परिचय हम तो पहले ही देख चुके हैं, इसलिए सीधे हम चले जाएंगे सारांश का. कविता का सारांश. आमुख. कवि का संदेश है कि सूर्य चंद्र जगत को रोशनी देते हैं.
இதில் கவிஞனுடைய மெசேஜ் என்னவென்றால், சூரியனும் சந்திரனும் மக்களுக்கு உலகத்துக்கு ஒளியை தருகின்றன. ये कितना विवश है, कितना लाचार है, परंतु इसके अभाव में मोमबत्ती ही जगत को प्रकाश देता है. சூரியனும் சந்திரனும் இல்லாத போது மெழுகுவர்த்தி தான் உலகத்துக்கு ஒளியை தருகிறது. ये मोमदीप हमेशा हमारा साथ देता है. இந்த மெழுகுவர்த்தி எப்போதும் எங்களுக்கு துணை இருக்கிறது. இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்ம கூட தான் இருக்கும். திடீர்னு நம்ம கண்டுவிட முடியாது. सूझ का साथी, அறிவுக்கு தோழன். कवि कहते हैं मोमदीप सूझ का साथी है. புத்தி அறிவு பொறுமைக்கு தோழனாவான். वो कितना विवश है, அது எவ்வளவு लाचार है, இயலாமல் இருக்கிறது. वो अपना अस्तित्व भूल कर क्षण क्षण जलता है. அது தன்னுடைய அடிப்படையே மறந்துவிட்டு, என்ன மெழுகுவர்த்தி இருந்து இருக்கும், கடைசி என்ன பண்ணும், இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கென்று அடிப்படையே இருக்காது. சாதாரணமாக ஒரு பொருள் எரிச்சா கூட கீழே சாம்பல் நிற்கும், ஆனால் மெழுகுவர்த்தியில் அதுவுமே நிற்காது. ஆனால் அதெல்லாம் கூட மறந்து விட்டது ஒவ்வொரு நொடியும் எரிகிறது. सवेरे को छू रहा है और सूरज को बुला रहा है. காலை பொழுதை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது, சூரியனை அழைத்து கொண்டிருக்கிறது. इसने सिर्फ मिटना ही सीखा है. இது வளராது, அழியும். இதுக்கு அழிக்க மட்டும்தான் தெரியும். இதை தன்னைத்தானே அழித்துக்கொள்ள மட்டுமே அது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. वो रक्त का बिंदु सरकर प्रकाश फैलाता है. அதனுடைய ரத்தமாகிய அப்படியே வழிந்து துளியாக கீழே விழுந்து ஒளியை தருகிறது. जब चाहे जलता है और जब चाहे बुझ जाता है. நாங்கள் விரும்புகிற போது அது எரியும், விரும்பாத போது அணைந்து போகும். दुख सुख में हमारा साथ देता है. இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நமக்கு துணை இருக்கிறது. इस सेवा में वो अपने को खो देता है. இந்த சேவைக்காக அது தன்னையே இழந்து விடுகிறது. प्रिय साथी, कवि कहते हैं करोड़ों तारे आसमान में चमकते और प्रकाश देते हैं. வானத்திலே கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் மின்னுகின்றன, ஒளியை தருகின்றன. लेकिन एक ही भी नीचे नहीं आता. ஒன்று கூட கீழே வராது, ஆனால் இது கீழே வருது. हमारा साथ नहीं देता, நம்ம கூட இருக்காது. परंतु मोम सदा हमारा अपना सदा जलता और मेरा साथ देता है. நாம் மெழுகுவது அப்படி இல்லை, எப்போதும் எரிகிறது, என் கூடவே இருக்கிறது. ये मेरा सच्चा साक्षी है. இதுவே என்னுடைய உண்மையான தோழன். सादगी, एलिमई. मोमदीप को जब चाहे तब बुझा सकते हैं. மெழுகுவர்த்தியானது எப்போ வேணாலும் எரிவிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் அணைத்து விடலாம். ये मानो प्रज्वलित लघु चित्रकार है. இது ஒரு எரிகின்ற சிறிய ஓவியனை போன்றது. लघु चित्रकार போர்மான போன்றது. इसकी सादगी इसमें मैं खुश हूँ. இதனுடைய சிம்பிள்னஸ், எளிமையை பார்த்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சிம்பிள் லைஃப். उदार और महान. मोमदीप गरीब और छोटा है. அது ஏழையானது, மிக சிறியது. फिर भी वो उदार है, இருந்தாலும் அது கருணை உடையது. महान है, द ग्रेट वन, क्योंकि वो प्रत्येक बिंदु से अपना रक्त बहाकर अपने प्राणों की आहुति देता है. ஏனென்றால் இது ஒவ்வொரு துளியிலும் தன்னுடைய ரத்தத்தை பெருக்கி தன் உயிரையே ஆகுதியாக ஆகான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா யாகத்தில், அது ஆகுதியமாக. ये हमारा
ये संसार रूपी ரத்தி கோ கதி கா சாத்தி இது உலகம் என்ற தேரோட்டிக்கு வேகத்தை கொடுக்கின்ற தோழனாகும். நம்ம இப்போ வெளிச்செல்லாம் எப்படி போவோம், வேகம் போக முடியாதுல்ல, அப்போ உலகத்தினாக்க வேகம் போகலாம். निष्कर्ष इस प्रकार बलिदान के पत्नी के रूप में உயிர் தியாகத்தினுடைய சிம்பலாக மோம்தீப் का चित्रण हुआ. மோம்தீப் வந்து மெழுகுவர்த்திக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. सपसंग व्याख्या இதுதான் அந்த முக்தக் தந்து. वो गरीब वो लघु लघु அது ஏழையானது மிக சிறியது. प्राणों पर वो उदार प्राणों पर वो उदार தன் உயிரே தருகிறது, கருணை உடையது. பிந்து பிந்து ஒவ்வொரு துளியும், ஆக் ஆக் ஒவ்வொரு நெருப்பும், ஃப்ளேம் சொல்லுவாங்களே அங்கத்தில் ஃப்ளேம். பிரான் பிராணம் அதான் உயிர். யக்ஞ ஜுவார் யாகத்தினுடைய தீ, வேள்வி தீன்னு சொல்லுவாங்க. பீடியோ பிரகாஷ் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒளியை தருவது. அந்த பத்திக் ஜக ரத்து கத்தி சேரா வெளிப்போக்கிற்கு வேகத்தை கூட்டுவதற்கு தோழனாக இருந்து வழிகாட்டுவது இது. சேரன்னா தோழன். நம்ம ஏதாவது வெளியே போகிற வச்சுங்க, தனியாக போகிற விட கூட இருந்தாக்கா துணை இருந்தாக்கா பேசியே போல வேகம் போகலாம். அது மாதிரி இது நமக்கு துணை வருகிறது. संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश श्री माखनलाल चतुर्वेदी कृत मोमदीप मेरा शीर्षक पद्य से अवतरित है. कई परिचय सब बाद में देख लिया पहले ही. प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि ने मोमदीप के त्यागमय जीवन पर प्रकाश डाला है. மெழுகுவர்த்தியுடைய त्यागमय उर्वरण வாழ்க்கையை பற்றி விளக்குகிறார். व्याख्या कवि कहते हैं सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश की अभाव में मोमदीप प्रत्येक बिंदु के रूप में अपना रक्त बहाकर प्रकाश देता है. कविஞர் சொல்கிறார், சூரியனும் சந்திரனும் இரண்டும் உடைய ஒளியும் இல்லாத போது, சூரிய ஒளி நில ஒளி இரண்டும் இல்லாத பொழுது இந்த மெழுகு தீபம்தான் ஒவ்வொரு துளியாக கீழே விழுந்து தன் ரத்தத்தை பெருக்கி ஒளியை தருகிறது. ये गरीब और छोटा है, இது வந்து ஏழையானது சிறியதும் கூட. फिर भी इसका चित्त उदार और उदात्त है, இதனுடைய உள்ளம் வந்து மனம் வந்து கருணையானது, பிறருக்கு உதவும் தன்மை உடையது. वो अपनी प्रत्येक बिंदु में रक्त बहाकर अपनी आहुति देता है, இதனுடைய ஒவ்வொரு துளியிலும் ரத்தத்தை செலுத்தி தன்னையே வந்து ஆகுதியாக சுவாகான்னு சொல்கிறாங்க, ஆகுதியாக से கொடுக்கறது. ये अनेक पीढ़ियों तक हमारा प्रकाश का प्रतीक है, இது தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு ஒளியை தந்து வழிகாட்டுகின்ற வழிகாட்டியாகும். विशेष मोमदीप वास्तव में संसार रूपी रथ के समान चलायमान है. மெழுகுவர்த்தி உண்மையிலேயே உலகம் என்ற பெயரை போன்று எப்போதுமே ஓடக்கூடியது, இயங்குவது. रस योजना प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, அது मानवीकरण कारण. छायावाद கூட छंद योजना मुक्तक छंद का प्रयोग, मुक्तक छंद. अलंकार योजना अनुप्रास प्रतीक रूपक भावसाम्य. नभ तम असीम तेरा प्रकाश சிற, இருட்டுக்கு வந்து முடிவே கிடையாது. அதே மாதிரி உன்னுடைய ஒளியும் நிரந்தரமானது, சிற நிரந்தரமானது. கேலேங்கே நவக்கே நிரந்தர். பேரும் புதிய விளையாட்டை வந்து தொடர்ந்து விளையாடலாமா? தமக்கே அணு அணுமே வித்யுஷா அமிட் சித்திர அங்கித் கர்த்தா சலா. இருட்டு என்ற அணுவினுடைய அணுவாக மின்சாரத்தை போல, இதுதான் மின்னலை போல மின்சாரத்தை போல
அழியாமல் படத்தை வரைந்து கொண்டே சென்றது. और यहाँ से ये आज का जो कार्यक्रम शांत करता हूँ. இத்துடன் இன்றைய இந்த தலைப்பிலே என்னுடைய இந்த உரையை முடிக்கின்றேன். நாளைக்கு ஒரு புதிய தலைப்புடன் உங்களை संदिख இருக்கிறேன். और कल एक नए विषय में एक नए कार्यक्रम के रूप में आपसे मैं मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे मैं धन्यवाद सहित विदा लेता हूँ. அதுவரைக்கும் தங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். धन्यवाद. நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.